So let's start. നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസ്ക് മെഷീൻസിൻ്റെ കേസ് ആയിരുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസ്ക് മെഷീൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ്, ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഹൗ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ഡൺ, 3 different methods. Then we have discussed about the different hardware components as well of embedded system. Now coming to the discussion of one of the embedded processor. Embedded processor is a type of embedded processor. One of its kind is ARM or Advanced RISC Machine. I think yesterday I have written Advanced RISC Microprocessor. It's actually Advanced RISC Machines. Okay, if you have written it as microprocessor, you can write it as machines. Advanced RISC Machines Processor. ARM itself is actually a short form. Microprocessor is kind of Advanced RISC Machine Processors are usually called. So Advanced RISC Machines, this is actually a RISC kind of machine, that is a reduced instruction set computer architecture. That is, this will be based on a limited set of instructions. നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് മെഷീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ്, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ്, and the power consumption can be reduced, and the die size can be reduced. Die size means that chip size can be reduced. All these are advantages of using small or larger, small instruction set. Number of instruction set ചെറുതാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ലോ പവർ കൺസംപ്ഷൻ, ഡൈ സൈസ് ചെറുതാകുക, ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ. Reduced instruction set computer architecture. I think this will be the first of its commercial type. ARM processor ആയിരിക്കും commercial ആയിട്ട് risk in the sense reduced instruction set computer architecture ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ARM ആയിരിക്കും. റിസ്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് വിൽ ബി ARM processor. Then as a next point, these are all just introduction for this ARM processor. Fine, I know lots of points. Then you can say that this works on small set of instructions. Works on small set of instructions. Other reduced instruction set in the variable, you will know that set of instructions. Works on small set of instructions. Then increased processing speed. Increased processing speed is another advantage of using small set of instructions. And then if we are speaking about the application of ARM processor, this is usually seen in handheld devices. നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന devices ഉണ്ട്, so called mobile phones, ആയിക്കോട്ടെ, tablets, then handycams. In all such devices, we can see this processor used in handheld devices, used commonly. You can write it as used commonly in handheld devices like mobile phone, handycam, etc. Then if you are speaking about the speed of ARM processors, it ranges from 1 megahertz to, that is, the speed ranges from 1 megahertz to 1.25 gigahertz. This will be the range of speed at which ARM processors work.
Then another important feature is that this is actually based on load store architecture. This is an important feature. Features if you are asked for features of ARM processor, you should definitely write this point. Load store architecture based on. This means that all the instructions or all the data processing, not instructions, all the data processing will take place in register. നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ്? We have all this data available in our read-only memory or in our memory. Generally, we can say that all the data are available in memory. We cannot process the data in memory. Memory lo vechondu namukku adina process cheyan pattilla. All processing, data processing will take place by copying the data from memory to the register. Register based ആയിരിക്കും എല്ലാ data processing. That is, we will load the data from, or load in the sense we will load the data from memory to register. Loading means memory to register. Storing means register to memory. നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് MIPS-ന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ. Keep in memory that load store architecture based ആയിരിക്കും എന്ത് ARM processing എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ARM machines-ന്റെ processing എന്ന് പറയുന്നത്. It will be based on load store architecture in which all the data processings will take place in register only. That is, initially the data will be loaded from memory to register, then the operations will be performed, and then the data will be copied from register to the memory. Okay, that will be the procedure. Loading is actually memory to register, and storing will be register to memory. Then another point is that it has got high code density. High code density. Code in the sense instructions. It has got high code density. Then another important point is that it works basically on two different instruction sets. Supports, you can write, it supports two instruction sets. One will be 32-bit ARM instructions, 32-bit ARM instructions, and 16-bit thumb instructions. Remember this thing also. This is important, and this one is also important. These two are important features. നിങ്ങൾക്ക് features ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറേ points എഴുതാം, but you should definitely include these 2 points. One is that this architecture is purely based on load store architecture. That is, all the data processing will take place in registers only, not in the memory. All data processing will take place in registers only. And the second point is that it supports 2 types of instruction sets. One is the 32-bit ARM instructions and 16-bit thumb instructions. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിന്റെ സൈസ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചു അല്ലെ. റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ എ വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു റിസ്ക് സിസ് കമ്പാരിസൺ, അതിന്റെ ടേബിൾ ഞാൻ തരാം. റിസ്ക് സിസ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ സ്മോളർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റിസ്ക് മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ റിസ്ക് മെഷീൻ ഈസ് ARM. അതിൽ തന്നെ we are depending upon 2 types of instructions. That is, one is 32-bit ARM instructions as well as 16-bit thumb instructions. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മെമ്മറി കൺസ്ട്രെയിൻസ്? മെമ്മറി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെമ്മറി അധികം ഇല്ലാത്ത കേസിൽ വി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ 16-bit thumb instructions as well. അപ്പം ഈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ARM is providing a feature like 16-bit thumb instructions can also be used. That is, we can depend upon 16-bit instructions also rather than 32-bit ARM instructions. That is the normal instruction set. Adallada, we can also depend upon 16-bit thumb instructions, which will provide the same operations as that of 32-bit ARM instructions. Adilulla instructions തന്നെ നമുക്ക് we are having that available in the form of 16-bit thumb instructions. So that will be used. 16-bit thumb instructions നമ്മൾ usually use ചെയ്യുന്നത് if we are having memory constraints.
അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് ഡീകോഡിങ് ആവശ്യം വരും. 16-bit തമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഈ 32-bit അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. we have that instructions available in 16-bit mode also. അതെവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും? മെമ്മറി സ്പേസ് നമുക്ക് അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ 16-bit തമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 16-bit thumb instructions become handy in case of memory constraints. I mean, in cases where there is memory constraints. Okay, so these are all the features. If you are asked for the features of ARM processor, you can write these points. Anyone please repeat the points. Ashwita Prasanna. Ashwita, can you just read out that points? Ashwita is not present. So Shishira. Sir. Have points in the radio. Reduced instruction set computer. Fast commercial RISC processor. First ആണ് ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റിസ്ക് പ്രോസസർ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ എന്നാണ്. Works on small set of instructions. Increased processing speed. Yes. Used commonly in handheld devices like mobile phones, handycams, etc. Speed range from 1 megahertz to 1.25 gigahertz. Load store architecture എന്തായിരുന്നു? രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ഡാറ്റ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലി. ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നാക്കണേ. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പ്രോസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ. ഡാറ്റ നമുക്ക് എവിടെ ഉള്ളത്? മെമ്മറിയിലാണോ? അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് റോം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പ്രോഗ്രാം കോഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡാറ്റ എവിടെ ബേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ റോം അല്ലെ, മെമ്മറിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ബട്ട് മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ലോഡ് സ്റ്റോർ ആർക്കിടെക്ചർ, ഓൾ ദി ഡാറ്റ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു ദ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ബി പെർഫോം. എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡാറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം? രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം. ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അത് ആ തിരിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത്. That is what we call it as load store architecture. Then next point. High code density. Then last point. It supports two instruction sets. One is 32-bit ARM instructions and 16-bit thumb instructions. These thumb instructions are usually used in ഏത് കേസിലാണ്? മെമ്മറി കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ തമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ARM 9 TDMI അല്ലേ. ഇത് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ കേസാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വൺ വേർഷൻ ഓഫ് ARM പ്രോസസർ. യു ഹാവ് സെവറൽ അതർ വേർഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഇതിന്റെ അബ്രിവിയേഷൻ, ഐ മീൻ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു. ടി ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ തമ്പ്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട. ടി ഫോർ TDMI എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ തമ്പ്. D actually stands for debugging. It provides or supports debugging feature. Both software and hardware debugging is possible in case of ARM 9 TDMI processor. Debug. D stands for debug, and this M stands for multiplier unit. And finally, I stands for in-circuit emulation. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴില്ല, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. In-circuit emulation. What is emulation and all? Thumb, debug, multiplier, in-circuit emulation. It's emulation. EMULATION. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി അല്ലേ പറയണം, തെറ്റെഴുതി വെക്കരുത്. In-circuit emulation. TDMI. ARM 9 TDMI. This is actually the architecture that you are going to see the architecture of this version actually. Completed. കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇത്? Can I rub this off? കഴിഞ്ഞല്ലേ? Okay.
Okay, now we are going to see the architecture of ARM9 TDMI processor or ARM processor in general. You can say ARM processor in the general architecture ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ആൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? 1-2 കമ്പോണൻസ്. Can anyone tell? I mean, who are present? Abhijit, can you tell one or two components that you expect in an ARM processor architecture? ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നീ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് പറ. ALU ഉണ്ടാവും. ALU ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉണ്ടാവും. കേട്ടില്ലടാ, ഒന്നുകൂടെ പറ. രജിസ്റ്റേഴ്സ്. എക്സാക്ട്ലി, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഡാറ്റാ ബസും അഡ്രസ് ബസും. കറക്റ്റ്, ഡാറ്റാ ബസ്, അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സീരിയൽ പോർട്സ്, പിന്നെ കേട്ടില്ല. കൺട്രോളർ. സീരിയൽ പോർട്സ്. ഓക്കെ, പോർട്സ്, ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ടൈമിംഗ്, ആ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? അതൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ വരും. ഫൈൻ, നീ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എനിത്തിങ് എൽസ്? നമ്മൾ എന്തിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ, ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താ വേണ്ടത്? എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഗ്രാമെല്ലാം ചെയ്തിട്ടല്ലേ? പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അല്ലല്ല, ഞാൻ അങ്ങനല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയില്ലേ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോഡ് ഫോർ കോഡിങ് അല്ലേ? ആ കോഡിങ് യൂഷ്വലി ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് കോഡ് അല്ലേ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ കോഡ്സ്. ആ കോഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ? ഡീകോഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ALU ഹാസ് ടു ബി ദേർ, then instruction decoder has to be there, then you need registers. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, all the operations are taking place in the registers. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ഫയൽ വേണം അവിടെ, അല്ലെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് വേണം, then control unit വേണം. All these things are the major components. Fine, I will just share the screen for you. ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ദിസ് ഇസ് ജനറലി ആക്ച്വലി ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആം പ്രോസസ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ്. ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ദിസ് വൺ. അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ബട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ടു ലേൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് ഫിഗർ. കമ്പാരേറ്റീവ്ലി നോക്കിയിട്ട് ചെറുതും തോന്നിയ ഒരു ഫിഗറാണ്. ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ്. സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിവൺ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഫൈൻ. So you can draw this actually. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് ക്രോപ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് A31:0, 32-bit അഡ്രസ് ബസ് അല്ലേ? അപ്പം A31:0 ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ മിസ്സായിട്ടുള്ള ആ പോർഷൻ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വൺ ഡയറക്ഷൻ, പുറത്തോട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ആരോടെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്നത്. That is A31:0, 32-bit address bus. You can draw this. ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി കാണുക. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ. ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം വിജിത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഈസ് ദർ, ദെൻ ALU ഈസ് ദർ. ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോസസ്. ALUവിന് 2 ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. The process are only same. Then you can see on the right hand side, you can see instruction decoder and control logic, and that is also very essential since the system, entire system works with the help of instructions, right? നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. For that you need a decoder unit. Then certain special things, I mean special units are there. It's barrel shifter is there, right?
this usually performs the ഞാനത് വഴിയെ പറയാം, നിങ്ങൾ ആദ്യം വരച്ചു വരും. I'll explain one by one. Please tell once it is completed. Complete ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ please പറയണേ.
കംപ്ലീറ്റ് ആയ എല്ലാവരും? ബാക്കിയുള്ളവർ? രജിസ്റ്റർഡ് ബാങ്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് R0 to R15 എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ആസ് R0 to R15. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അതിനകത്ത് R0 to R15 എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ R0 to ക്യാപിറ്റൽ R15 അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട്, since I will be using that in the explanations. Capital R0 to R15, capital R15. Registered bank in the block. And 6 status registers. It's written like that. Address register, add incrementer, register bank, 32/8 multiplexer, multiplier. Then you have barrel shifter, ALU, data out register, data in register, instruction decoder and control loop. Data in register arrow it's towards the data in register. One direction, it's unidirectional, not bidirectional. Data data in register, that arrow is actually unidirectional. Molotu matra ullu, thaavottilla, bidirectional at varikku. And this one above the instruction decoder and control logic, ആ യൂണിറ്റിന് മുകളിലുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബൈഡയറക്ഷണൽ, ടോപ്പിലുള്ളത്. Is it completed? കഴിഞ്ഞോ? Okay, fine. ഇനി നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കണേ. ഐ എം നോട്ട് ഷെയറിംഗ് ദിസ്. Okay, now we will see the basic units, the main parts of the processor, one by one. ആദ്യം നമ്മൾ ആ മെയിൻ പാർട്സ് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ടെൽ അബൌട്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ. നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ മിപ്സിന്റെ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു അഡീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത്, ഡാറ്റ പാത്ത്, കൺട്രോൾ പാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ ആ സമയം നമുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് വെൽ. എനിവേസ്, main parts of the processor, as it was already mentioned, the first major part is obviously registers. Registers are the first major part of the processor. And in the case of ARM processor, we'll be having, in total, we'll be having 37 registers. Register bank, we'll be having 37 registers, out of which 31 general purpose registers, 31 general purpose registers. The registration size, if you are asked, it is 32-bit. എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ആകെ 37 രജിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ ഓരോ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും 32-bit ആണ്. We have 31 32-bit general purpose registers. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ. We have number is 31 registers ഉണ്ട്. അതെല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും 32-bit ആണ്. Okay. 37 we are having 31 general purpose registers and 6
What? Status registers. 6 status registers. 31 general purpose registers and 6 status registers. Next point in that is, at any one time, or a particular time, how many registers are visible to the programmer? That's another question. നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. There is a condition for that. That is, at one time, ഒരു particular time, we will be having 16 registers, 16 general purpose registers. I am writing it as GPR. Okay, 16 general purpose registers and 1 or 2 status registers will be status registers. 1 or 2 എന്നാണ് നിങ്ങൾ 1/2 നോക്കി എഴുതും വേണമെങ്കിൽ 1 or 2 16 general purpose registers and 1 or 2 status registers will be visible to the programmer at one time. 16 general purpose registers and 1 or 2 status registers will be visible to the programmer at one time. ഈ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതെപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ആവുന്നത്? അശ്വിത, സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നീ യൂഷ്വലി കേട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? അശ്വിത അവൈലബിൾ അല്ല. വൈഷ്ണവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കും ഓഡിബിൾ അല്ലാത്താണോ? ഹലോ പാർവതി, കേൾക്കാം. പാർവതി, ആരും ഇല്ലേ? പാർവതി അവൈലബിൾ അല്ലേ? Okay, anyways, status registers usually work when a result is produced by the ALU. നമ്മൾ usually ALU operations perform ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will have a result, right? ആ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് കുറെ ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സീറോ ഫ്ലാഗ്, ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫ്ലാഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രോസസർ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് യു വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ഓർ റീസെറ്റ്. Then, okay, ultimately at one time we will be having 16 general purpose registers and 1 or 2 status registers visible to the programmer. That was the whole point. One second. Okay, continuation ആണ്. In all modes നമുക്ക് കുറെ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു 7 മോഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. എനിവേസ് ഇൻ ഓൾ മോഡ്സ് R0 to R15 രജിസ്റ്റർ R0 to R15 എത്ര രജിസ്റ്റർ ആയി? 16 രജിസ്റ്റേഴ്സ്. രജിസ്റ്റർ R0 to R15 ആർ directly accessible in all modes. എല്ലാ മോഡ്സിലും we can directly access registers R0 to R15. Out of which R15 is a register that is used for program counter. Program counter എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. It shows the address of the instruction which is to be fetched next. അടുത്ത ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം if you are executing a particular instruction right now, which instruction is to be fetched next, that address will be present in the register R15 or program counter. So R15 will contain
the program counter value, and you have a 17th register. ഇപ്പം 16 register ആയി. R0 to R15 you have 16 registers. Then 17th register will be for CPSR, current program status register. 17th register will be current program status register. 17th register will be current program status register or CPSR. Then ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് രജിസ്റ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കുറേ എഴുതാനുണ്ടാവും. ബട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. എക്സാമിന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ മാത്രം പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ യു റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഉണ്ടാകും. ബട്ട് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺലി ഓൺ വെരി ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം when you are writing the answers. 17th register will be CPSR or current program status register. Then you have one more thing, that is R14. R14 is actually made use of while we are dealing with subroutines. Subroutines in a deal in the samayatana R14 namukku avashyam varunathu. This ipo subroutine undennu vechal nammal ippom oru program execute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if we need to jump to another location, ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റെഗുലർ പാറ്റേൺ അല്ലാതെ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ സബ്റൂട്ടീൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ്സേ മാറി അല്ലേ. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് പോവുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ അഡ്രസ് ഏതായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വിൽ സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, യു ഹാവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ അഡ്രസ്സസ്. ഇഫ് യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, at that time your program counter will be having this value, right? Program counter 2 ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. But after performing this instruction, the program have to jump to a subroutine. വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, ഐ മീൻ ഈ അഡ്രസ് ആയിരിക്കില്ല ഉള്ളത്. എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ആ സബ്റൂട്ടീന്റെ 11 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സബ്റൂട്ടീൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ 11 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ. എപ്പോൾ? ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ സബ്റൂട്ടീൻ, ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ വിൽ ബി അനദർ വൺ, നോട്ട് ദ റെഗുലർ 2. ആ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ R14 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സബ്റൂട്ടീൻസ് വി യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ R14. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് R14 വിൽ ഹോൾഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് R15. R14 വിൽ ഹോൾഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി എത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി, R14 യൂഷ്വലി ഹോൾഡ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് R15 വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സബ്റൂട്ടീൻസ്. R15 എന്താണ്? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് R14 ഉണ്ടാവും. അത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്. R14 generally stores a copy of R15 when we are dealing with subroutines. Rest we will discuss in the next class. Please mark your attendance. And advanced wishes to all. Okay, happy wish. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഒന്നും മാറിയിട്ടൊന്നും വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി ഓർഡർ ചെയ്തല്ലോ. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ വിഷുവൊക്കെ ആഘോഷിക്കുക. ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്സ്. The situation outside is very